بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ شاہدہ 16-17 سال کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ریلوے میں کلرک بھرتی ہوا تھا اور حالات بتا رہے تھے کہ وہ کلرک کی حیثیت سے ہی ریٹائر ہو جائے گا۔ اس کا تعلق ان مردوں میں ہوتا تھا جو حالات کی چکی میں پس پس کر جمالیاتی حسن کو خیر بات کہہ چکے ہوتے ہیں اور ہر کام مشینی انداز میں کرتے رہتے ہیں۔ غصہ اور چڑچڑا پن ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی موجودگی ان کے ساتھ رہنے والوں کو ہر وقت ایک ذہنی اذیت سے دوچار رکھتی ہے۔ وہ خود پر سختی اور بدمزاجی کا ایک ایسا خول چڑھا لیتے ہیں کہ لوگ ان سے کسی بھی قسم کی باتیں کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ شاہدہ کا باپ سخت طبیعت کا ضرور تھا مگر گھریلو معاملات میں دلچسپی لیتا تھا۔ جو کچھ کماتا تھا بیوی کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا تھا۔ اسے بیوی اور بیٹی سے محبت تو بہت تھی مگر وہ اظہار نہیں کرتا تھا۔ شاہدہ نے جب یہ کہا کہ وہ میٹرک کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھے گی تو اس نے دفتر سے قرض لے کر کالج میں اس کا داخلہ بھی کروا دیا تھا۔ شاہدہ کی ماں بھی اپنے کام سے کام رکھتی اور شوہر سے دوسری بیویوں کی طرح گھل مل کر نہیں رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس سے زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس کے اس نامناسب رویے کی وجہ سے اس کے آفس کے حالات بالکل خراب تھے، جہاں بہت زیادہ ملازموں کی وجہ سے ترقی کے آثار معدوم تھے۔ سالوں ہو گئے تھے اور ابھی تک اس کی پروموشن کے دور دور تک آثار نہیں تھے۔ اخراجات بڑھتے جا رہے تھے اور تنخواہ وہیں کی وہیں تھی۔ باپ کے رویے کی وجہ سے شاہدہ بھی اس سے بات کرتے ہوئے جھجکتی تھی اور وہ گھر میں ہوتا تو وہ سر پر دوپٹہ ڈالے خاموشی سے کسی کام میں لگی رہتی۔ شاہدہ کو اپنی غربت اور کم مائگی کا بہت احساس تھا۔ اس کی سہیلیاں اور آس پڑوس کی عورتیں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتی تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش اس کا باپ پیسے والا ہوتا۔ اس غربت بھرے ماحول میں رہنے کے باوجود وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، وہ دوسری لڑکیوں کو دفتروں اور مختلف اداروں میں کام کرتا دیکھتی، اسے ان کے ٹھاٹ باٹ نظر آتے۔ وہ اونچی ہیل کے سینڈل پہنے کھٹ کھٹ چلتی پھرتی نظر آتی اور گھٹ پٹ انگلش بولتی تو اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ اسے بھی ایسا ہی بننا ہے۔ وہ کسی پر ظاہر تو نہیں کرتی تھی مگر یہ حقیقت تھی کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے اپنی غربت، اپنا ماحول اور ذرا ذرا سے چیزوں کے لیے ترسنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے جیب خرچ سے پیسے بچا بچا کر ایک موبائل بھی خرید لیا تھا۔ یہ موبائل نہایت چھوٹا سا تھا، فنکشن بھی کچھ نہیں تھے، نمبر ملا کر کسی سے بات کر لو یا پھر FM ریڈیو سن لو۔ اس کے لیے یہ بھی غنیمت تھا، اس نے اپنا نمبر اپنی چند گہری سہیلیوں کو بھی دے دیا تھا۔ محلے میں اس کی ایک بچپن کی سہیلی بھی تھی اور اس کا نام فرخندہ تھا۔ دونوں ساتھ ہی کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی۔ فرخندہ کا باپ نہیں تھا اور ماں نے ایک دھاگا بنانے کی فیکٹری میں نوکری کر کے اسے پالا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ بچوں کے ایک اسکول میں بطور ٹیچر بھرتی ہو گئی تھی۔ کچھ ماہ پہلے اس کی ماں اچانک بیمار ہو کر چل بسی تھی اور اب وہ اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ اپنی مصروفیات کے باوجود دونوں اب بھی وقت نکال کر کبھی کبھی ایک دوسرے سے مل لیا کرتی تھی۔ آج بھی وہ عید کی کچھ شاپنگ کرنے مارکیٹ گئی تھی۔ شاپنگ کر کے وہ گھر لوٹی تو ماں نے اسے کھانا نکال کر دیا۔ وہ بھی کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوئی تھی کہ موبائل پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اٹینڈ کرے نہ کرے، اس نے بات نہیں کی۔ کھانا کھا کر وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسی نمبر سے پھر کال آئی۔ اس مرتبہ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اوکے کا بٹن دبا دیا۔ دوسری طرف سے کسی نے نہایت نرمی اور مہذب انداز میں کہا، شاہدہ پلیز میری بات سنے بغیر فون بند نہیں کرنا۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس نے فون کو ہی آف کر دیا۔ فون کرنے والے کا لہجہ رہ رہ کر اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ وہ کون تھا جسے اس کا نام بھی معلوم تھا۔ اس کی تو آج تک کسی لڑکے سے بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی، نہ اپنوں میں نہ غیروں میں۔ پھر اس لڑکے کو اس کا نمبر کیسے ملا؟ اس کے پاس ان سوالوں کے جوابات نہیں تھے۔ وہ کب تک فون بند رکھتی؟ رات کو کسی سہیلی سے بات کرنے کے لیے اس نے موبائل آن کر لیا۔ پھر اس نے بات ختم کی ہی تھی کہ اسی نمبر سے پھر فون آ گیا۔
इसने सोचा कि कॉल अटेंड कर ले, मगर इसकी हिम्मत ना हुई। इसे अपनी कई सहेलियां याद आईं। घर वालों से छुपकर इनकी भी लड़कों से दोस्ती थी और सब की सब इन दोस्तियों पर बहुत खुश थीं। शाहिदा के जहन में ये बात आई कि वो सब लड़कियां बोल्ड थीं। इस ख्याल का आना था कि इसने भी बोल्ड बन जाने का फैसला कर लिया। इसने भी ये सोचा कि कौन सा वो इसे फोन पर खा जाएगा। मालूम तो करना चाहिए हजरत कौन है और कितने पानी में है और क्या चाहते हैं। इसने कॉल अटेंड कर ली। इसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा और 2-3 दिनों में ही इसे पता चल गया कि इसका नाम नासिर है और इसने शाहिदा को किसी मार्केट में देखा था। शाहिदा के जहन में ये बात आ ही ना सकी कि इससे पूछे कि इसका मोबाइल नंबर कैसे पता चला। इसने भी बताया कि वो एक अमीर बाप का बेटा है और इसके कारोबार में हाथ बटाता है। इसने जब इसे पहली मर्तबा देखा था तो वो इसे इतनी अच्छी लगी थी कि इसने सोच लिया कि इसी से शादी करेगा। शादी की ख्वाहिश कोई बड़ी बात नहीं, ना ही कोई बुरी बात है। शाहिदा ने इस बात का बुरा नहीं मनाया, मगर अपने तई इससे इतने एक बड़ी अकल की बात कर दी। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं। मैंने कौन सा आपको देखा है जो आपसे शादी कर लूं। इसके कहने की देर थी, अगले रोज वो इसके कॉलेज पहुंच गया। इसकी छुट्टी से कुछ देर पहले इसका फोन आ गया। मैं कॉलेज के गेट के सामने ब्लैक कलर की गाड़ी में बैठा हूँ और दुआ कर रहा हूँ कि तुम्हें पसंद आ जाऊं। ना पसंद आया तो फिर मेरे सामने खुदकुशी के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूँ, कहो तो कसम खा लूं। शाहिदा सन्नाटे में आ गई। वो इतनी अहम है कि कोई इसके लिए खुदकुशी करने पर भी तैयार हो सकता है। इसकी क्लास फेलो करीब आ गई थी। इसने मजीद कुछ फोन कहे बंद कर दिया था। छुट्टी के बाद वो गेट से बाहर निकली। सामने ही वो कार में बैठा नजर आया। वो इसे पहचानता था। इसे देखकर मुस्कुराया और गाड़ी के दरवाजे खोलकर बाहर आ गया। इसे देखकर वो मबहूत रह गई। वो निहायत साफ रंग का, लंबे कद का एक स्मार्ट लड़का था। इसके बाल इसकी पेशानी पर बिखरे हुए थे। गले में ढीली ढाली टाई झूल रही थी और जिस्म पर मौजूद सूट खासा कीमती दिखाई देता था। वो मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबराकर जल्दी से कॉलेज की बस में चढ़कर अपनी सीट पर बैठ गई। इसने चोर नजरों से अपने इर्द गिर्द देखा। कोई लड़की भी इसकी तरफ मतवज्जो नहीं थी। इनकी अक्सरियत अपने मोबाइलों की तरफ मतवज्जो थी। इसने खिड़की से बाहर देखा, वो अभी तक वहीं खड़ा था। नासिर इसे बेहद पसंद आया था। इसकी बात करने का अंदाज बहुत दिलकश था। वो इतनी नरमी और इतनी अपनाइयत से बात करता था कि जी चाहता था कि वो बोलता रहे और वो सुनती रहे। इसने अपनी कई सहेलियों के बॉयफ्रेंड्स की मोबाइलों में तस्वीरें देखी थी, पर खूबसूरती में वो नासिर का अशर अशीर भी नहीं थे। घर पहुंचकर भी वो नासिर के ख्यालों में गुम थी। इसने आईने में अपनी शक्ल देखी। इसे लगा कि वो भी किसी से कम नहीं है। नासिर यकीनन इसकी खूबसूरती से मरूब हो गया था। इसके जदीद अंदाज के कीमती कपड़े और शानदार गाड़ी बता रही थी कि वो किसी अमीर बाप का बेटा है। इसके इल्म में ये बात थी कि अमीरजादों की दिली ख्वाहिश होती है कि इनकी बीवियां किसी फिल्मी अदाकारा की तरह हसीन और जमील और स्मार्ट हों, ताकि पार्टियों वगैरह में दूसरे मर्दों पर रोब पड़ सके। अपनी बेवकूफ़ी और कम अकली और कम फहमी की वजह से शाहिदा नासिर की खूबसूरती और इसकी अमारत के जाल में फंस चुकी थी। अब हर दम इसे नासिर के फ़ोन का इंतज़ार रहने लगा। एक रोज़ नासिर ने इसे तसल्ली दी कि वो कभी इस बात से परेशान ना हो कि इसका ताल्लुक गरीब घराने से है। इसने इसे ये भी यकीन दिला दिया था कि वो बहुत जल्द अपने घर वालों को रिश्ते के लिए इसके घर भेजेगा। शाहिदा को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। अपनी खुशी को छुपाते हुए इसने मसनूई फिक्रमंदी से पूछा, अगर शादी इतनी जल्दी हो गई तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? इसकी बात सुनकर नासिर हंसकर बोला, फिर तुम अपने बच्चों को पढ़ाना। इसकी बात सुनकर शाहिदा शर्मा गई। नासिर ने फिर कहा, यकीनन तुम ये सुनकर शर्मा गई होगी। काश मैं तुम्हें शर्माता हुआ देख सकता। देखो, तुम मना मत करना। मेरे पास एक स्मार्टफोन है, बेकार पड़ा है। अगर कभी मिले तो वो मेरी तरफ से कबूल कर लेना। मैं इसमें नई सिम भी डलवा दूंगा ताकि तुम बेफिक्री से तन्हाई में इसे इस्तेमाल कर सको। मेरा दिन तो किसी न किसी तरह गुजर जाता है, मगर रात को तुम्हारी बहुत याद आती है। अपनी कुछ तस्वीरें भी मुझे भेज दिया करना। जब तक शादी नहीं हो जाती इन्हें देखकर ही जी बहला लिया करूंगा। और हाँ, शादी के बाद तो कम से कम 1 माह तक काम पर नहीं जाऊंगा, ताकि हर वक्त तुम्हें ही देखता रहूं। बस एक बात से मेरी ढारस बंधी रहती थी कि थोड़े दिनों की ही तो बात है, फिर तो हमारी शादी हो जाएगी। ये इससे अगले रोज की बात है। वजाहत का बाप अपनी बीवी को लेकर इनके घर आ धमका।
وہ شاہدہ کے باپ کا بچپن کا دوست تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ سالوں پہلے دونوں دوستوں کی شادیاں بھی چند روز کے فرق سے آگے پیچھے ہوئی تھی۔ اس زمانے کی رسم کے مطابق دونوں دوستوں نے طے کر لیا تھا کہ اگر ایک کے گھر لڑکا اور دوسرے کے گھر لڑکی ہوئی تو وہ ان دونوں کی شادی کر کے اپنی دوستی کو مزید مضبوط کر لیں گے۔ اس کے دوست کے ہاں تو شادی کے پہلے سال ہی بیٹا ہو گیا تھا، مگر شاہدہ 6 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ ویسے تو دونوں دوست زندگی کی مصروفیات سے وقت نکال کر مہینے 2 مہینے بعد ایک دوسرے سے مل لیا کرتے تھے، مگر اس دفعہ بیوی کے ساتھ آمد کا مقصد یہی تھا کہ برسوں پہلے جو بات ہوئی تھی اس کو پورا کیا جائے۔ دوست کے بیٹے کا نام وجاہت تھا اور وہ کسی سرکاری ادارے میں ملازم تھا۔ شاہدہ کا باپ اس رشتے پر نہ صرف راضی تھا بلکہ بہت خوش تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ دونوں دوستوں نے اس کے بارے میں عہد بھی کیا ہوا تھا اور وہ عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اپنی سخت گیر طبیعت کی بنا پر اس نے گھر میں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت بھی نہ سمجھی اور اپنا فیصلہ بیوی کو سنا دیا۔ شاہدہ کی شادی میرے دوست کے بیٹے وجاہت سے ہو گئی۔ ماں تو سیدھی سادی ایک مشرقی عورت تھی اور شوہر سے ڈر کر رہتی تھی۔ اس نے اس کے فیصلے پر سر جھکا دیا اور شائستہ کو باپ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ یہ خبر سن کر شاہدہ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر ماں سے اس بات پر احتجاج کیا، اپنی ادھوری پڑھائی کا بہانہ بنایا، مگر اس کی ماں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں تیرے باپ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتی، وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ اگر تجھے کوئی اعتراض ہے تو جا کر اسی سے بات کر۔ یہ بات بس یاد رکھنا کہ ماں باپ جو بھی کرتے ہیں اولاد کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ باپ سے بات کرتی، وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ ایک روز اس کی ماں اور باپ وجاہت کے گھر جا کر اسے دیکھ بھی آئے۔ وجاہت دونوں کو بہت پسند آیا تھا اور یوں تابوت میں آخری کیل بھی گڑ گئی۔ شاہدہ نے فوری طور پر ناصر سے رابطہ کیا اور یہ خبر اسے سنائی اور بولی، ناصر اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دو، شاید ابا مان جائیں۔ لمحہ بھر کو تو ناصر چپ ہو گیا، پھر بولا، میری امی تو اپنی بہن سے ملنے دبئی گئی ہوئی ہیں، 2-3 مہینے وہیں رہیں گی، تو پھر میں کیا کروں؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے ابا کے سامنے زبان کھولوں۔ وہ بے بسی سے بولی۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف خاصی دیر تک خاموشی رہی، پھر ناصر کی آواز آئی، تم شادی کرنے سے منع کر دو۔ یہ میں نہیں کر سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے شاہدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم میرے ابا کو نہیں جانتے، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ شاہدہ تم مجھے ٹھکرا رہی ہو، ناصر نے کس قدر غصے سے کہا۔ اچھا ایسا کرو کہ موقع دیکھ کر مجھ سے کہیں مل لو، میری بڑی بہن صدر کے علاقے میں رہتی ہیں، ہم دونوں ان سے ملنے چلیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی حل نکال لیں۔ اس سے پہلے بھی ناصر نے ان سے کئی بار ملنے کو کہا تھا، مگر اپنی فطری بزدلی کی وجہ سے وہ اس پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ اس مرتبہ بھی وہ ناصر کے مطالبے کو صاف ٹال گئی۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنی بڑی بہن کو ہمارے گھر بھیج دو تاکہ وہ رشتے کی بات چلائیں۔ شاہدہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ اس کی بات سن کر ناصر نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ باجی تم سے ایک دفعہ مل لیں، پھر ہم آئندہ کا لائحہ عمل طے کر لیں گے۔ سوری ناصر، یہ میں نہیں کر سکتی، مجھے کالج جانے کے علاوہ کہیں اور جانے کی اجازت نہیں ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ناصر نے خود سے فون نہیں کیا۔ اس نے کئی بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی ہر دفعہ یہی رٹ ہوتی تھی کہ وہ اس کی باجی سے ملنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ شاہدہ ایک سیدھی سادی اور ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئی۔ 2 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کی شادی بڑی سادگی سے ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی ناصر اس کے دل سے نہیں نکل سکا تھا۔ اسے اس بات کا بھی افسوس ہوتا تھا کہ ناصر نے اس سے شادی کے لیے ذرا سا بھی تعاون نہیں کیا تھا۔ ماں اگر اپنی بہن سے ملنے دبئی گئی ہوئی تھی تو وہ اپنی باجی کو لے کر ان کے گھر پہنچ سکتا تھا، بھیج سکتا تھا۔ دن گزرتے رہے اور اب اس کی شادی کو ہوئے 3 ماہ بیت چکے تھے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کے دل میں وجاہت کے لیے کوئی جگہ نہ بن سکی تھی۔ وہ نہ اس سے بات کرتی تھی، نہ اس کو دیکھتی تھی۔ وہ کام پر چلا جاتا تو اسے ایک اطمینان کا احساس ہوتا، وہ کام سے گھر آ جاتا تو اسے بے قلی سی محسوس ہونے لگتی۔ اس کے رویے سے وجاہت حیرت زدہ تو تھا، مگر اس سلسلے میں آج تک اس نے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ اسے وجاہت سے نفرت تو نہیں تھی، مگر وہ اس سے محبت بھی نہیں کرتی تھی۔
वजाहत भी जाने किस मिट्टी का बना था कि इसकी बेइल्तिफाती और नजर अंदाजी पर कोई हर्फ शिकायत जुबान पर नहीं लाता था। इसने शाहिदा से शादी अपने बाप के कहने पर की थी। इसे अपने बाप से बेहद मोहब्बत थी क्योंकि वो इसके साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह रहता था। बाप की खुशी के लिए वो घर में ये जाहिर करता था कि वो इससे शादी पे बहुत खुश है। शाहिदा बिलाशुबा हुस्न जमाल में यकता थी। सरोकद, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, मुनासिब दहाना, मुस्कुराती थी तो बहुत ही प्यारी लगती थी। हंसती थी तो गालों में घेड़े भी नहीं पड़ते थे, जिसकी वजह से हंसते हुए वो और भी अच्छी लगती थी। इससे शादी करके वजाहत बहुत खुश था। वो एक शर्मीली तबीयत का लड़का था, इसलिए शादी से पहले इसकी जान पहचान किसी लड़की से नहीं हो सकी थी। एक तो बीवी खूबसूरत और चंदे आफ्ताब चंदे के महताब थी, दूसरे बाप की पसंद थी। वजाहत बहुत मुतमईन था, मगर शादी की रात को ही वजाहत को अंदाजा हो गया था कि बीवी खोई खोई सी मिली है। इसने सोचकर दिल को तसल्ली दी कि घर वालों से दूरी की वजह से ऐसा होगा। हफ्ता गुजरा तो बर्फ फिर भी नहीं पिघली। ऐसा मालूम देता था कि जैसे शाहिदा को दुनिया की किसी चीज से दिलचस्पी नहीं है। वजाहत ने ये बात भी नोट की थी कि वो इसको खुद से मुखातिब नहीं करती थी। वो कोई बात करता तो जवाब दे देती, वरना खामोश बैठी रहती। इसकी माँ से इसका रवैया अलबत्ता दूसरा था। इसके पास बैठी होती तो खुद से भी बातें शुरू कर देती थी। बहरहाल माँ और बाप दोनों को बहू पसंद आ गई थी। वजाहत ने माँ से भी शाहिदा के नामुनासिब रवैये के बारे में एक लफ्ज तक नहीं कहा था। वजाहत नहीं चाहता था कि शाहिदा के बारे में कोई मनफी बात करके घर की खुशियों को फिक्रमंदियों में बदल दे। इसे दुनिया वाली चालाकियां भी नहीं आती थी कि वो शाहिदा के इस रवैये के मुतलिक अंदाजे कायम करता। दो एक दफा इस पर झंझलाहट भी तारी हुई और दिल चाहा कि इससे पूछे कि वो यूं दूर दूर क्यों रहती है, मगर मुमकिना बदमज़गी की वजह से वो खामोश ही रहा। इन तमाम बातों के बावजूद वो इसे बहुत अच्छी लगती थी। एक दो दफा इसने इससे अच्छी लगने वाली बात का इजहार भी किया, मगर रद्द अमल में इसका झुका हुआ सर और एक उंगली से बिस्तर की चादर पर खींचती लकीरें ही देखने को मिली। शाहिदा के इस रवैये को देखकर इसकी हिम्मत टूट गई और इसने भी खामोशी की राह अपना ली। शाहिदा के रवैये की वजह से वो कोशिश करता कि ज्यादातर वक्त अपने दफ्तर में ही गुजारे। छुट्टी वाले दिन वो देर तक सोता और उठने के बाद दोस्तों के पास चला जाता। इसके बारे में मशहूर हो गया था कि वो दुनिया का वाहिद शौहर है जो शादी के शुरू के दिनों में भी दोस्तियों को इतना टाइम देता है, वरना दूसरे तो इन दोनों मंजर से ही गायब हो जाते हैं। शाहिदा अपनी माँ के घर चली जाती तो वजाहत एक अजीब तरह की बेचैनी महसूस करता। शाहिदा माँ के घर जाते वक्त बहुत खुश नजर आती थी और वापस ससुराल आते हुए ये खुशी गायब हो जाती थी। वजाहत ये चाहता था कि वो बस हर वक्त इसकी आंखों के सामने ही रहे, बात करे ना करे दिखाई तो देती रहे। इसके जाने से इसके दिल पर एक अनकही पसरमर्दगी ताड़ी हो जाती थी। इसकी समझ में नहीं आता था कि क्या करे। कभी कभी वो झंझला भी जाता। आज वजाहत शाहिदा को इसकी माँ के घर छोड़ने आया। इसकी माँ अपने दामाद से बड़े तपाक से मिली और बहुत सी दुआएं दी। इतनी देर में शाहिदा के लिए चाय बनाकर ले आई। वो चाय पीकर खामोशी से रवाना हो गया और इसे छोड़ने दरवाजे तक भी नहीं आई। वजाहत चला गया तो हर माँ की तरह शाहिदा की माँ ने भी अंदाजे लगाने की कोशिश की कि बेटी ससुराल में खुश है या नहीं। वैसे तो इसकी माँ जब भी इससे मिलने के लिए इसके ससुराल जाती थी, वो महसूस करती थी कि इसकी सास ससुर का रवैया शाहिदा के साथ ठीक ठाक ही है। अलबत्ता इस बात पर इसे हैरत होती थी कि वो वजाहत का बिल्कुल तस्करा नहीं करती थी। इस बात से इसकी माँ के दिल में तशवीश की एक लहर दौड़ जाती, मगर वो सोचती थी कि एक आध बच्चा हो जाने के बाद वो बदल जाएगी और अपने मियाँ के करीब हो जाएगी। शायद नए माहौल की वजह से वो ऐसी हो गई हो। शाहिदा जब भी घर आती थी इसकी माँ को बहुत खुशी होती थी। वो आज भी थोड़ी देर तक इसके पास बैठी बातें करती रही, फिर दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई। शाहिदा टीवी खोलकर बैठ गई। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी थी। अचानक वो हैरत से गुंग रह गई। टीवी में नासिर को दिखाया जा रहा था। इसके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी। डर और खौफ इसके चेहरे से आया था। इसके साथ ही इसकी 4 साथी भी इसकी हालत में खड़े थे। इन साथियों में एक लड़की भी थी जिसने अपने चेहरे को चादर से छुपा रखा था। पास ही कुर्सियों पर साइबर क्राइम की टीम के अरकान बैठे हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी डायरेक्टर इस वाक़े की तफसीलात बता रहा था जिसकी वजह से इन लोगों को पकड़ा गया था। शाहिदा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और कानों में साए साए सी होने लगी थी। इसने जल्दी से उठकर दरवाजा बंद भीड़ दिया और दोबारा बिस्तर पर बैठकर टीवी की तरफ मतवज्जो हो गई। वो नासिर को देखे जा रही थी जिसका चेहरा सता हुआ था और इस पर हवाइयां उड़ रही थी।
डिप्टी डायरेक्टर बता रहा था कि इस गिरोह के ये लोग मुख्तलिफ हड़बों से नौउम्र लड़कियों को अपने जाल में फांस कर पहले इनसे दोस्ती करते हैं, फिर इन्हें दोस्ती का झांसा देकर अपने साथी लड़की के फ्लैट पर बुलाकर इनकी नाजेबा फिल्में बनाते हैं और बाद में इन फिल्मों की तशहीर करने की धमकी देकर वो इन्हें ब्लैकमेल भी करते थे। नासिर एक खुश शक्ल नौजवान था। इसके झांसे में आकर कुछ लड़कियां अपना सब कुछ लुटा देती थी, क्योंकि ये इन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुतासिर करके ये यकीन दिला चुका था कि वो जल्द इनसे शादी कर लेगा। इस माशरे में नासिर जैसे शैतान सिर्फ लोगों की एक बड़ी तादाद पैदा हो गई है। ये मजबूर, बेकस और अच्छी जिंदगी गुजारने के लालच की ख्वाहिशमंद लड़कियां ढूंढकर इन्हें शीशे में उतार कर तबाह कर देते हैं। इस तरह के कामों में मुलव्वस लोगों की भी दर्जा बंदी है। इनमें से चंद तो महज अपनी तस्कीन और दोस्तों पर रोब डालने के लिए एक साथ ही कई लड़कियों से दोस्ती करते हैं। दूसरे नासिर जैसे हैवान और बेज़मीर लोग होते हैं। ये लोग भोली भाली और इंडियन ड्रामा और फिल्मों से मुतासरा लड़कियों को अपने जाल में फांस कर इन्हें अपना जरिया मुआश बना लेते हैं। वो न सिर्फ इनके काबिल इतराज फिल्में बाहर के मुल्कों में बेचकर रकम कमाते हैं, बल्कि इन लड़कियों को भी डरा धमका कर इनसे भी रकम ईंटते हैं। अगर लड़कियां रुपए ना दें तो इन्हें धमकी देते हैं कि वो सारे सबूत सोशल मीडिया पर लगा देंगे। इस काम के लिए इन्होंने किराए पर एक फ्लैट ले रखा था और इस फ्लैट में लड़कियों को लाया जाता था। नासिर मुतासरा लड़कियों से कहता था कि ये फ्लैट इसकी बड़ी बहन का है। बेवकूफ लड़कियां इसकी बात का यकीन कर लेती थी। वो ये कहकर इन्हें इस घर में बुलाता था कि इसकी बहन इसकी होने वाली बीवी से मिलना चाहती है, ताकि फैसला कर सके कि वो लड़की इसके भाई के लिए मुनासिब है भी या नहीं। वो लड़की इसकी बहन नहीं बल्कि इसकी मकरूह धंधे में मुलविस इन लोगों की साथी है। जिन लड़कियों को ये लोग ब्लैकमेल करते थे, इनसे वो इनकी सहेलियों के मोबाइल नंबर भी जबरदस्ती हासिल कर लिया करते थे। फिर नासिर एक मुहज्जिब और शाइस्ता नौजवान बनकर इनसे राबता करता था और थोड़े ही दिनों में इनके मजीद शिकार पैदा हो जाते थे। साइबर क्राइम के डिप्टी डायरेक्टर ने यह भी बताया कि मुजरिमों को पकड़ने की ये सारी कार्रवाई फरखंदा नामी एक लड़की की शिकायत पर अमल में लाई गई थी। वो इन लोगों की ब्लैकमेलिंग के हाथों सख्त परेशान थी। वो किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, जहाँ से इसे 15,000 रुपये माहाना मुशायरा मिलता था। इन 15,000 रुपयों में से इसे हर माह 5,000 रुपये नासिर को देना पड़ते थे। वो लड़की दुनिया में अकेली थी। कुछ अरसे पहले इसकी माँ का इंतकाल हो गया था। वो अब इसे अपने मजमूम मकासद के लिए बाहर के किसी मुल्क भेजना चाह रहे थे। वो इन हालात से बहुत तंग आ गई थी और फिर इसने एक बहुत अच्छा फैसला कर लिया और हिम्मत करके कानून से मदद हासिल की। इसकी निशानदही पर इस फ्लैट पर छापा मारा गया और वहां से कई जदीद कैमरे, 4 लैपटॉप, बहुत से हार्ड डिस्क और दूसरे काबिल इतराज अशिया बरामद कर ली गई। वहां से कुछ ऐसी सुकून बख्श अद्वियात भी मिली थी जो ये लोग लड़कियों को मशरूबात में डालकर पिलाते थे। ये दवाइयां इनके असाब पर असर डालकर इनको सोचने समझने की सलाहियत इनकी सल्ब कर लेती थी। लैपटॉप पर सैकड़ों लड़कियों के मुखरिबुल इखलाक तस्वीरें और फिल्में मौजूद हैं। शाहिदा दम बखुद बैठी ये तमाम बातें सुन रही थी। जब टीवी में कैमरा रक्षंदा नामी लड़की पर आया तो बावजूद इसके कि इसने नकाब से अपना चेहरा छुपा रखा था, शाहिदा ने इसे इसकी आंखों से पहचान लिया। वो इसकी बचपन की सहेली फरखंदा ही थी। इसे एहसास हो गया था कि नासिर ने कहीं से रक्षंदा के साथ देख न लिया हो और डरा धमका कर इसका मोबाइल नंबर ले लिया होगा। शाहिदा को झुलझुली सी आ गई। वो जिल्लत और रुसवाई के घड़े में गिरने से बाल बाल बची थी। इसे अपना आप सख्त गिर बाप और अपना बाप के हुक्म पर सर झुका देने वाली माँ बहुत अच्छी लग रही थी। इसके जहन में ये बात भी आई कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। माँ बाप के फैसलों पर अमल करके औलाद को जिंदगी भर एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहता है और किसी भी बुरे वक्त में इनकी हर तरह की हमायत और मदद मयसर होती है। दुनिया में तो कदम कदम पर भेड़िए नुमा इंसान मौजूद हैं जो अपने फ़ायदे और नफसानी ख्वाहिशों की तकमील के लिए दूसरे मासूम इंसानों को इंतहाई अज़ियतनाक तकलीफ़ों से दो चार कर देते हैं और अक्सर तो अपना जुर्म छुपाने के लिए कत्ल जैसे घिनौने काम से भी बाज नहीं आते। इनकी बातों में आकर कैसे कैसे सानेहात जन्म लेते हैं। अच्छी खासी जिंदगियां जहन्नुम का नमूना बन जाती हैं। खानदानों की इज्जतें खाक में मिल जाती हैं और ऐसा महज इसलिए होता है कि अपना फ़ायदा, नामुनासिब तरीकों से अच्छी ज़िंदगी गुजारने का लालच और भेड़ के भेस में भेड़िए जैसे लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर बहुत सी नासमझ लड़कियां इनके जाल में फंस जाती हैं। अब टीवी पर फरखंदा का बयान चल रहा था। इसने बड़ी तफसील से नासिर और इसके दोस्तों के जुराइम का पर्दा चाक किया था। आखिर में इसने इस बात का इतराफ़ भी किया कि नासिर की धमकी के नतीजे में इसने भी अपनी एक सहेली का मोबाइल नंबर इसे दे दिया था, जिसका इसे बेहद अफसोस था, मगर खुशी इस बात की थी कि वो सहेली इस शैतान के जाल में नहीं फंसी थी।
شاہدہ نے لرزتے ہاتھوں سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا اور بستر پر گر پڑی۔ وہ اس بات پر شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ ایک بہت ہی بڑی تباہی اور بدنامی سے بچ گئی تھی۔ وہ سوچنے لگی تھی کہ لڑکیوں کے لیے دنیا میں صرف ماں باپ، بہن بھائی اور شوہر ہی ہوتے ہیں جو انہیں تحفظ دیتے ہیں، باقی غیر تو سب بے دردی سے اپنا مفاد نکالنا جانتے ہیں۔ تمام لڑکیوں کو ماں باپ، بہن بھائیوں اور شوہروں کی عزت کو مقدم رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سب ان کے محافظ ہوتے ہیں۔ جب ان سب کی عزت کو مقدم رکھا جائے گا تبھی انسان نما بحیریوں اور شیطانوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی حالت سنبھلی تو اس نے اپنا وہی چھوٹا سا موبائل اٹھایا اور وجاہت کا نمبر ملانے لگی۔ نمبر ملا تو اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کے کانوں میں وجاہت کی حیرت بھری آواز آئی، شاہدہ خیریت تو ہے؟ کیسے فون کیا؟ اس نے بولنے کی کوشش کی تو آواز جیسے حلق میں اٹک گئی۔ اس نے کنکار کر گلا صاف کیا اور بولی، چھٹی کے بعد آ کر مجھے لے جائیے گا، میرا دل نہیں لگ رہا، مجھے آپ، امی اور ابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ دوسری طرف چند لمحوں تک تو خاموشی چھائی، پھر اس کے کان میں وجاہت کی شوخ آواز سنائی دی، بھاڑ میں جائے چھٹی، میں بھی آ رہا ہوں۔ جی اچھا، میں تیار بیٹھی ہوں، شاہدہ نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے ایک دل فریب ہنسی کے ساتھ کہا اور فون بند کر دیا۔ اپنا سامان بیگ میں ڈالتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے ماں باپ اور شوہروں کی عزتوں کا خیال رکھنے والی لڑکیوں کی زندگی کتنی قابل رشک ہوتی ہے۔ وہ شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے گھر میں بڑی عزت اور احترام سے وقت گزارتی ہیں، اور شادی کے بعد مرتے دم تک اپنے شوہر کے گھر میں وہ لڑکیاں جو اپنی عزت کے ان رکھوالوں کی قدر نہیں کرتی، ناصر جیسے شیطان اور درندہ صرف لوگ قدم قدم پر گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔